मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। हम क्या गुण तेरे मित्र हैं स्वामी, तू अपुर अपार राम राजे। हर नाम सलाह दिन रात, ए आस आधारो। अमूर्ख किचू न जानहा, किव पावे पारो। जन नानक हर का दास है, हर दास पनहारो पनहारो पनहारो। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वर्त्या, काल काल कबेता। बियो बीज पत्र रह गए, अब कुक मैदान। जे होए ताऊ कुए रुति रुत हो, नान पाए बाहर कोरे रंग ना सोए महला पहला। विच खूब चढ़ाई है, सरम पाव तन होए। लब पाप दे राजा में नानक भगते जे रुपए कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दे राजा मेहता कूड़ होवा सिकदार। काम नेप सत पुछिए बह बह करे विचार। अंधे रहियत ज्ञान विहोणी, पाहे परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे, रूप करे श्रृंगार। उच्चे कुक वादा गावे, जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत, संजय करें प्यार। धर्मी धर्म करेगा वावे, मंगे मोख द्वार। जति सदा मैं जुगत न जान, छड़ बह घर बार। सबको पूरा आपे होए, घट ना कोई आखे। पत परवाना पिछे पाइया, नानक तोलिया जपै महला पहला। वदी सो जग नानका, सच्चा वेखै सोए। सबनी शाला मारियां, करता करे सोए। अगे जात ना जो रह गया जियो न में। जिनके लेख पत पवै चंगे से ही के पौड़ी। तुर कर्म जिनक तुद पाया, ता तिन्नी कसम ते आया। न जनता के वस किछ नहीं, तुद विकी जगत पाया। एक ननुत मिलै, एक आपो तो दुख वाया। गुर कृपा ते जानिया, जिथै तुदा बुझाया। सहजे ही सत समाया, सत समाया, सत समाया। पौड़ी तुर कर्म जनक तुद पाया, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤਿਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਨਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਇਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਧ ਆ ਬੁਝਾਇਆ। सहजे ही सच समाया, सहजे ही सच समाया। ज्यों भावै त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए। राम राजे हम फूल बिगाड़े, दिन सरा हर लाज रखाए। हम बार तू गुर पिता है, दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडिया, हर पैज रखाए, पैज रखाए। श्लोक महला पहला। दुख दारु सुख रोग भय दास काम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाऊं करी ना होई। बलहारी कुदरत वसे
अंतर अंत न जाए लख्या रहा। जात में जोत जोत में जाता है कल कलह भरपूर रहे। तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिन किती सो पार पाया। कहो नानक करते किए बातां जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृता सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने बेओ नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेवा जे को जाने बेओ नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव। महला पहला। कुंभे बदा जल रहा जल बिन कुम न होए। ज्ञान का बदा मन है गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ पड़या होवे गुनगार तायों मी साध न मारिय जे हकल कलना ते वे हो नाम पचारिय सिखला न खेडिया जे दर गया हारिय पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिय मुँह चलै सो अगे मारिय अगे मारिय। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਐ। ਜਿਹਾ ਘਲੇ ਘਲਣਾ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਐਸੀ ਕਲਣਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ। ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। मोचल सोगे मारिए मोचल सोगे मारिए। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे हरनाक सदोष हार मारिया। प्रहलाद तराया अहंकारी निंदका पिठ दे हमरे अमुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले जी चढ़ाया। जन नानक ऐसा हर सेविया। श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजने आपे पूर्ण दे। एक निंद समाये चुले रैन चढ़े। निहाली पैस मनी के ऊपर खड़े तिना सवारे नानका। जिनको नदर करे महला दूजा। आपे साजे करे आप जाई रखे आप तिस जंतु पाए कै देखे था पुता। किसनु किए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी बड़कियां बड़ियाइयां। किछ कहना जाए सुकरता कादर करीम दे दिया। रिश्क संभाए साहिकार कमावनी तुर चोड़ी तिन पाए नानके की बारी। और दूजी नाही जाए सो करे जे सै रजाए 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 सुन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी वड्डे कियां वड्डियाइयां किछ कहन ना जाए। सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाय। साई कार कमावणी तुर चौंडी तिल पाए। नानके की बारी और दूजी नाही जाए। सो करे जित सैर जाए सो करे जित सैर जाए। सुध जुगो जुग टल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਲਾਹੇ ਬਖਸ਼ੇ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਬਰਥੀ ਆਸ ਨ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਾ ਕਾ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਰਵਣਾ। ਬਿਖੈਠ ਗੌਰੀ ਲਾਥੀ। ਸੰਗ ਮਿਲਾਇ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਕਰਤੈ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਭੈ ਸਾਥੀ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ। ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ। ਆਪਹਿ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 628 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਰਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ, ਸੋ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਇਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਪਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਇਹਦਾ ਸੋ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਪਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਉਸਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਜ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੋਕ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਪਿਆ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਚਰਨ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਗਾ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਬਿਰਥੀ ਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤ ਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗ ਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਘੁੱਠਾ, ਪੈ ਨੰਦਿਆ ਸਭ ਅੰਗ। ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖਾਧਾ ਦੰਦ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਢਲਕ ਗਏ, ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਪੈਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅੰਤ ਤੋਂ ਮਰਨ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਦਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗੀਏ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਗੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਧੀਆ ਸਿੰਧੀਆਂ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਿਰਥੀ ਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ? ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਤਪੀਸ਼ਰ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਜੂ। ਦਾਨੀ ਆ, ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ।
ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੱਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਮੁਝੇ ਜਪੇ ਮੈਂ ਪਾਊਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਖਸਮ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੰਤ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਆ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਾ ਕਾ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਰਵਣਾ, ਬਿਖੈਠ ਗੌਰੀ ਲਾਥੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗ ਬੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਿਖੈਠ ਗੌਰੀ ਲਾਥੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਸੰਘਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਥੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੈ ਗਈ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਰਵਣਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਦੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਸੰਤ ਸਾਧ ਭੈ ਸਾਥੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ, ਆਪਹਿ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਹਿ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਮੰਗ ਲਈ, ਫੇਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਵੀ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਲੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ, ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ। ਮਾਣ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਧਨ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਘੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ, ਸੋ ਸਵਾਰਨਾ। ਸੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਰਸ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇਂ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਿਆ ਵਿਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਾਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ,
ਹੂੰ ਆਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋ ਤਿਤ ਕਰਾ ਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਹਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਬਾਤਰ ਮੇ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਿਕੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਗੜਤ ਭਗਵਤੀ ਸੁਲਕਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਿਆਏ ਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਿ ਸਹਾਇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈਐ ਦੁੱਖੇ ਸਭ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹਮ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹਮ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਗਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੌ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤੁਕੀਆਂ ਸਿੱਖਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੀਪ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਗਈ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸਫਲ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਈ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਿਰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਧ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਹੁੰਗੇ ਜਿਗੋ ਜਿਗੋ ਤਲ ਤਨ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਖੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖੁਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਮਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਿਲ ਫੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੁਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਕਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਚ ਜੀ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਮਨਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਦਾ ਭਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸੇ ਕਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੂੰ ਐ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ ਸੇਵ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਤੇ ਛੂਟਹਿ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।